जय श्री राधे। ओ यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतयपि ध्ययं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरोश्री चरणरविन्दं गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयगुपं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ शङ्कीर्तनैकपितरौ अमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वतीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानकृपानिधे गौरी प्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः। लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेमप्रदावैव सार्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरनस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकर वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थजुभूतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया बुरीयसी मुक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्। वन्दे नंद व्रज स्त्रीणां पादारविघ्नश यशां हुरी कतोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अचतुर्वदन ब्रह्मदिबाहुरो परहुरी
अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणी जंग प्रभजन्तमनुवेदमपेद कृतं दैपायन विरह कातर अजहाव पुत्रिति तन्मया तयतरवयुभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मणिमानतस्मि तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताई गौर भक्ति दान निताई गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। लीला स्वप्न मम विजयते जत्र नागेन्द्र भोगे राधांगीकृत पद जुगाम्भुज संबाहनस्य तत्र श्रीरामबुधि परिमल स्पर्धने बद्ध हस्ते ग्रामे कामं ध्वजवती भजे बद्ध विश्राम सखम। सर्व वेदांत सार पुराण चक्रवर्ती एते चंश कला वंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं সেই শ্রী গোবিন্দের শব্দ ব্রহ্মময় বিগ্রহ श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 46तम अध्याये उद्धव सन्देश प्रसंगे परमहंस चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद तार सम्मुखे समाविष्ट आसन्न मृत्यु ब्रह्म शापग्रस्त महाराज परीक्षित निरवच्छिन्न भावे मरणशील मानुषेर जीवनेर एकमात्र कर्तव्यई होच्छे गोविंदेर लीला कथा श्रवण कीर्तन एवं स्मरण एछाड़ा आर कोनो कर्तव्य नेই। এই উদ্দেশ্যেই এই দুর্লভ জন্ম প্রাপ্তি এটি সম্যক অন্তরাত্মায় অনুভব করে তাই আহার নিদ্রা দৈহিক ধর্মাদি সমস্ত বিসর্জন দিয়ে एकाग्र चित्ते श्रवण करे चलेছে। सुखमुनि बोलছেন महाराज अवंती नगर होते फिरे आसार परे श्रीकृष्णेर मथुराते एकटु अवसर से अवसरेई स्मृतिर उदय मधु बृंदावने আর সেটি सहस्र कोटि गुणे विवर्धित হয়ে গেল। चंद्रशालिकाय गিয়ে যখন তিনি मथुरा स्थित कुसुमित बनेर दिके चाইতে चाইতে সেই নিধু বনকানন মনে পড়ে গেল মা যশোমती नंद महाराज तथा अगणित कृष्णानुरागवती गोपीगण के धैर्यच्युति घटल आक्षेप आमी बृंदावने आर जेते पारबो ना किन्तु तादेर तो এই
মরণোন্মুখ বিরহ দশায় সান্ত্বনার প্রয়োজন রয়েছে। তাই উপযুক্ত পাত্রকে স্থির করে নিলেন অভিন্ন হৃদয় উদ্ধব, সর্বদিক থেকে যোগ্য। এবার উদ্ধবকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করতে গিয়েই একের পর এক যে পথ দিয়ে নন্দীশ্বর থেকে শ্রী গোবিন্দ এবং বলদেব চন্দ্র অক্রূরের রথে আরোহণ পূর্বক মথুরায় এসেছিলেন, এইবার উদ্ধবকে সেই পথ ধরে ধরেই নন্দীশ্বরে পৌঁছানোর জন্য নির্দেশনা দিতে ক্রমে ক্রমে গোপীগণের রূপ গুণ তাদের অনুরাগ ভাব রসে নিমজ্জিত চিত্ত হয়ে পড়ছেন শ্রী গোবিন্দ। গতকাল আমরা শ্রবণ করেছি, উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব, সেই গ্রাম যেখানে আমি মথুরা আসবার প্রাক্কালে উপস্থিত হলে আমার কটাক্ষ বাণী বর্ধিত প্রেম অনুরাগিনী রাধারানীর যে কি দশা, সেটি নিয়ে যখন বলা বলি করছিল, তখন অক্রূরের সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও রাধা স্মৃতি অন্তঃকরণে উদয় হওয়াতে আমি আত্মসম্বরণ করতে আর পারলাম না। সাত্ত্বিক বিকারী আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অশ্রুকম্পর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আমি চিত্রলিখিত প্রতিমার ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধীভূত হয়ে রথে থাকলাম। এইবার তারপরে আবার প্রকৃতিস্থ হলাম। সেই স্থানটি বড় মহিমাময়। উদ্ধব, তুমি নন্দীশ্বরে যাওয়ার পথে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে বুঝতে পারবে যে সেখানকার আকাশ বাতাস বৃক্ষলতা গুল্ম এমনকি ধূলি কণায় কণায় গোপীগণের হৃদয় নিঃসৃত প্রেম রস মাখা রয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে এই প্রসঙ্গ সুকমণি বিস্তৃত বলেন। আমরা আস্বাদন করছি আচার্যবর্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী পাদের উদ্ধব সন্দেশ নামক একখানি গ্রন্থ আছে, ক্ষুদ্র গ্রন্থ, 130টি মাত্র শ্লোক, 130 কি 31টি শ্লোক। তিনি পেলেন কোথায়? বলে তারা নিত্য সিদ্ধ পরিকর ব্রজের রূপমঞ্জুরি সাধক দশায় শ্রীমদ্ ভাগবতকে অবলম্বন করে তিনি যখন উদ্ধব সন্দেশ আস্বাদন করতে করতে লীলায় প্রবিষ্ট হলেন, তখন স্ফূর্তিতে ধারাবাহিকভাবে এই লীলাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ধবকে তো শ্রী গোবিন্দ কোনো নির্দেশনা দিলেন না নন্দীশ্বরে কোন পথ দিয়ে কেমন ভাবে পৌঁছাবে এবং সেখানে কি আছে না আছে। স্ফূর্তিতে রূপ গোস্বামী পাদ সেটি বাস্তবভাবে অনুভব করেই রসদগার স্বরূপ উদ্ধব সন্দেশ গ্রন্থটি আমাদেরকে কৃপা করে উপহার প্রদান করলেন। সেই গ্রন্থ থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে শ্রবণ কীর্তন করছি। এইবার গোবিন্দ বলেন, উদ্ধব, লীলা স্বপ্ন মম বিজয়তে যত্র নাগেন্দ্র ভোগ। সেই গ্রাম অতিক্রম করে তুমি এগিয়ে যাবে, গেলে একটি অতীব মনোরম স্থান গোপপল্লী এবং সেখানে সুবৃহৎ একটি সরোবর রয়েছে, সেখানে তুমি পৌঁছাবে। সেই স্থানের নাম হচ্ছে নাগেন্দ্রভোগ, আর প্রচলিত নাম হচ্ছে শেষশায়ী।
রাধাঙ্গীকৃত পদ যুগাম্বুজ সম্ভাবনস্য তত্র ক্ষীরাম্বুদি। তা সেখানে বিশাল সরোবর রয়েছে, ওটি সরোবর নয়, ক্ষীরাম্বুদি, অতলান্ত ক্ষীর সমুদ্র। সেই ক্ষীর সমুদ্র উদ্ধব, যে ক্ষীর সমুদ্রে বৈকুণ্ঠনাথ অনন্ত শয্যা গ্রহণ করেছিলেন এবং লক্ষ্মী দেবী তার পদসেবা করেছিলেন। আমি যখন শ্রীমতী রাধারানী এবং গোপীগণকে নিয়ে সে মনোরম সরোবর তীরে বিহার করছিলাম, তখন আমার মনে পড়ে গেল সেই স্মৃতি। সখীগণকে বললাম, সখীগণ বললে, শ্যাম, আমরা যদি সৌভাগ্য পাই দেখার জন্য, তাহলে তুমি কৃপা করে আমাদেরকে একটু দেখাও। উদ্ধব, আমি তখন সেই সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে স্মরণ করলাম অনন্ত দেবকে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় মা। সেই লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণের পরে গোপীগণ আমাকে বললে, শ্যাম, তুমি সেই লীলা এখানে প্রকট করে আমাদেরকে দেখাও। তখন আমি অনন্তনাগকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে অনন্তনাগ সেখানে আবির্ভূত হয়ে শয্যা রচনা করে অবস্থান করলে। আমি তাতে শয়ন করলাম এবং সখীগণ শ্রীমতী রাধারানীকে আমার চরণ সেবা আদেশ করলে। রাধারানী চরণ সেবা করতে লাগলে, গোপীগণ আমাদের গুণানুকীর্তন করতে লাগলে। উদ্ধব, ব্রজলীলাতেও আমি ঐশ্বর্যাত্মক সেই শেষশায়ী লীলাটি প্রকাশ করেছিলাম এবং সেখানে আমি শ্রীমতী রাধারানীর পদসেবাতে চরম এবং পরম সুখ প্রাপ্ত হয়ে আমি সেখানে বিশ্রাম করেছিলাম। সেই স্থান অতিক্রম করে তুমি আরো ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকবে। সেই স্থানের অতি সন্নিকটে বিশাল গোপপল্লী, স্বয়ং দগ্নালং মন্থন নিনাদাক্রান্ত দিক চক্রবাল ঘোষস্তোষং তব জনয়িতা যোজন দ্বন্দ্বচুম্বী। যোজন দ্বন্দ্ব মানে হচ্ছে, যোজন মানে 4 ক্রোশে 1 যোজন হয়, দ্বন্দ্ব মানে 2 4, তার মানে 8 ক্রোশ। সেখানে এত ঘন ঘন গণের বসতি ছিল। হে উদ্ধব, সুপ্রভাত কালে সেখানে যখন সম্মিলিতভাবে দধি মন্থন শুরু হতো, সেই দধি মন্থনের যে ধ্বনি দিক চক্রবালকে পরিব্যাপ্ত করে কতদূর ছড়িয়ে যেত, 8 ক্রোশ পরিমিত ঊর্ধ্ব অধ চারিদিকে ছড়িয়ে যেত। এবং দিব্যানলং নিখিল জগতিং সর্পিষা তর্পয়ন্তী ভ্রাতর ভূর্মা বিলুষতি বিধির ক্ষোমেই যত্র সৃষ্টি। সেই গোপপল্লীতে প্রস্তুত যে ঘৃত মাখন সমগ্র ব্রজমণ্ডলের মধ্যে সব থেকে অতীব উৎকৃষ্ট, যা ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত মন এক চিন্ময় আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে যায় উদ্ধব। এবং সেই উত্তম ঘৃত
যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত হয়ে এই যে বিধাতার সৃষ্টি গোমাতা, আর বিশেষত বৃন্দাবনে সেই গোমাতা সৃষ্টি যেন ব্রহ্মার সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হলো। সেখানে তুমি কিছুক্ষণ অবস্থান করবে, সুযোগ পেলে গোপপল্লী থেকে তুমি নবনীত মাখন ঘৃতাদি আস্বাদন করবে। তারপরে ধীরে ধীরে আর একটি খুব মহিমামণ্ডিত স্থানে উপনীত হবে। ক্রমে ক্রমে কিন্তু তুমি নন্দীশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছ। উদ্ধব, এটা চিন্তা করো। কক্ষাং লক্ষাবধিরভিত কাশরীতি পরিতাং তাং সন্নদ্ধ ব্রজ বিজয়িনীং শালমূলি লাক্ষ্য ভজেথা বিত্থাং বিত্তাং পৃথুকনে করযত্র মিত্রানুবেলম খেলন্তস্তাদ অনুবিদধে বিক্রমাৎ মে ক্রমেণ। অর্থাৎ তুমি আর একটু অগ্রসর হলেই একটা গ্রাম প্রাপ্ত হবে। সে গ্রামটি গোকুলের মধ্যে খুব উৎকর্ষময় স্থান। গ্রামের নাম হচ্ছে শালমলী। এখন বর্তমান প্রচলিত নাম হচ্ছে সাহার। ওই গ্রামে সমস্ত বৈশ্য জাতি এবং গোপজাতিদের বাস। আর অদ্ভুত দৃশ্য তোমার চোখে পড়বে সেই গ্রামে যখন তুমি উপস্থিত হবে রথে আরোহণ করে। তখন দেখবে যে সেই গ্রামের অলিতে গলিতে সমস্ত গোপবালকগণ খেলছে। কোন খেলা? হাডুডু, কবাডি, এই ধরনের খেলা নয়। আমি যে শৈশবে যে সমস্ত লীলাবিলাস সম্পাদন করেছি সেই সব লীলাবিলাস অনুকরণ করে তারা খেলা খেলছে। গোবর্ধন ধারণ, বকাসুর নিধন, অঘাসুর নিধন, ব্রহ্মমোহন, পুতনাবধ, গোপবালকগণ এই সমস্ত লীলার অনুকরণ প্রকাশ করে তারা অদ্ভুত ভঙ্গিমায় একাগ্রভাবে খেলছে। তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করলে তুমি অভিভূত হয়ে যাবে। সেখানে কিভাবে তারা আমার গোবর্ধন ধারণাদি লীলা যে বিক্রম প্রকাশ হয়েছে সে বিক্রমকে পর্যন্ত তারা প্রকাশ করছে। এবং ব্রজমণ্ডলের মধ্যে এই শালমলী অর্থাৎ সাহার গ্রাম বড় উল্লেখযোগ্য। কেন না, রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ তার স্তবাবলিতে ব্রজবিলাস ও স্তবেতে সাহার গ্রামের স্তব করেছেন। শ্বেত শ্বশ্রু ভরেণ সুন্দর মুখ শ্যামকৃতি মন্ত্রণাভিক্ষ সংসদি সন্ততং ব্রজপতি কুর্বন স্থিতিং জোচ্ছিত সপ্রাণার্বুদ খণ্ডনৈ মুরভিদং ভ্রাতুসুতং তুষয়েত সাহারে নিবসন স্বগোষ্ঠম অবতান উপনন্দ সদা। অর্থাৎ নন্দ মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নন্দ মহারাজের মন্ত্রীও বটে, পরামর্শদাতা বটে। কেমন তার রূপমাধুর্য! শ্বেত শ্বশ্রু ভরের সুন্দর মুখ শ্যামকৃতি, অর্থাৎ শুভ্রবর্ণের শ্বশ্রু দ্বারা আচ্ছন্ন তার মুখমণ্ডল, অর্থাৎ সাদা ধবধবে গুম্প এবং শ্বশ্রু দাড়িতে আচ্ছন্ন বদন, তার মধ্যে তার অনবদ্য সৌন্দর্য প্রকাশ হয়েছে। অঙ্গের বর্ণ উপানন্দের হচ্ছে শ্যাম, এবং তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মন্ত্রাভিজ্ঞ। সর্বক্ষণ সংসদি সন্তত ব্রজপতি কুর্বন স্থিতিং য অর্চিত।
নন্দ মহারাজের রাজদরবারে অবস্থান পূর্বক সৎ পরামর্শের দ্বারা সর্বক্ষণ নন্দ মহারাজকে সহযোগিতা করতেন উপানন্দ। শুধু তাই নয়, স্বপ্রাণার্বুদ খণ্ডনৈর মুরভিদং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুরহর শ্রী গোবিন্দকে প্রাণের চাইতো অন্তরাত্মার চাইতো প্রীতি করতেন এবং সেইভাবে তার সন্তোষ বিধান করতেন। এমন যে সাহার গ্রাম, সেই সাহার গ্রামে আমার নিত্য বসতি হোক। দাস গোস্বামী পাদ সাহার গ্রামের এইভাবে মহিমা কীর্তন করেছেন। উদ্ধব সেখান থেকে নন্দীশ্বর বেশি দূর না, তুমি আরেকটু এগিয়ে যাবে। দূরাদেশ প্রণয়তে পুরলব্ধ সাহারা নামা প্রেমানন্দ তব নয়ন রূপনন্দ নিবাস জঙ্ঘালেন কৃতিপতি পুরীং স্যন্দনে নানু বিন্দন যত্র আহারং প্রিয় অকরত হারি হয়ে গোবিন্দ। গ্রামের এমন বৈশিষ্ট্য, প্রেমানন্দং তব নয়ন রূপনন্দ নিবাস, অর্থাৎ উপানন্দী নিবাসভূমি সাহার গ্রাম দর্শন মাত্রেন, সেখানে প্রবেশ মাত্রেন উদ্ধব এক অনির্বচনীয় প্রেমানন্দে তোমার অন্তর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আমি যখন দ্রুতগামী রথে নন্দীশ্বর থেকে মথুরায় আসছিলাম, অক্রুর আমায় নিয়ে আসছিল, সেই সময় ওইখানে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল। পদ অবরোধ করে অপেক্ষা করছিলেন সাহারবাসী সমস্ত গোপ গোপী বৃন্দ। কৃষ্ণ তুমি তো যাচ্ছ, যাও, আমরাও আমন্ত্রিত, আমরাও যাব। এতটা পথ তুমি যাবেই, তোমার মুখখানা শুকনো, একটু নবনীত তুমি গ্রহণ করো। উদ্ধব আহা, সাধারণ নবনীত নয়, নবনীত এর সঙ্গে যেন তাদের হৃদয় নিংড়ানো প্রেম মাখানো রয়েছে। আজ পর্যন্ত ভুলতে পারি নাই সে নবনীতের কি মাধুর্য, কি স্বাদ, আর গোপ গোপীগণের কি আন্তরিকতা। গোপেন্দ্র সব্রজ পরিসরে লব্ধ তুষ্টির লভেতা স্তাং বিখ্যাত কলিত মহিলা চারু হেলাং রহেলাম। জামাসাধ্য প্রহিত মুরলী কাকুলি দুরিক অহং সায়ং গোপীকুল মকরবং স্বামী নেপথ্য নদ্যম। সাহার থেকে তুমি ধীরে ধীরে নন্দীশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হলে রহেরা নামক একটি স্থান প্রাপ্ত হবে। উদ্ধব বলছেন, প্রভু সেই স্থানের মহিমা কি? না, মহিমা হচ্ছে যে আমি যখন ব্রজমণ্ডলে ছিলাম, অনুরাগিনী গোপীগণের আকর্ষণ আমাকে থাকতে দিত না। সায়ংকালে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আমি সেখানে এসে গ্রামের অনতি দূরে আমি ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠ আমি মুরলী বাদন করতাম। আর যে মুরলী বাদন করতাম, অর্থাৎ সেই আমার মুরলী ধ্বনিরূপ দ্যুতি পাঠিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তারা কিভাবে আসতো জানো না? তাদের কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকতো না, অর্থাৎ তারা বিভ্রম বিশারিকা রূপে আসতেন। হাতের বালা চরণে পড়তেন, চরণের অলঙ্কার হাতে পড়তেন,
কখনো বস্ত্র পরিধান করতে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র অন্তর্বাস পরিধান করি আমার দিকে ছুটে ছুটে আসতেন। ওই গ্রামের এটি বৈশিষ্ট্য, ওইখানে মুরলী বাদন করলে গোপীগণের অন্তঃকরণে সব ভুলানো, দেহস্মৃতি হারানো এই উন্মাদনার উদয় হয়, আর তারা আমার কাছে নিত্য আগমন করতেন। যত্র প্রীতানম করবং মিত্র ভাবেন সাবান, হারং হারং বিদিত সময় বল্লভী নাং দধিনী, সাক্ষী ব্রাত সকল বলিত প্রীত স্বভাবিদ হস্তে, কৃষং পতিশ রতিন দ্বারস্যতু দ্বারম। সেই গ্রামের উদ্ধব আমি মাঝে মাঝে যেতাম। কেন যেতাম জানো? তাদের ভালোবাসার টানে তারা শেষ রাত্রে উঠে পবিত্র বেশ ধারণ করে পবিত্রতা সহকারে সব দধি মন্থন করতে শুরু করত। আর আমিও স্থির থাকতে পারতাম না। দধি মন্থনের ছন্দে ছন্দে তালে তালে আমারই বাল্য লীলা গুণগান করত। তাদের সেই সঙ্গীতের আকর্ষণ আমাকে যেন আর ঘরে থাকতে দিত না। উদ্ধব চুপি 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 সেখানে গিয়ে আমি উপস্থিত হতাম। আমাকে আমার উপস্থিতি তারা অনুভব করতে পারতে না। কেন না, তারা অন্তরে অন্তরে আমাকে ধ্যান করতে করতে সে অন্তরের ঢেউ আমাতে তন্ময় হয়ে থাকতো। সাক্ষাৎ আমি যে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি এটি তারা অনুভব করতে পারতেন না। আমি কি করতাম জানো? হারং হারং বিদিত সময় বল্লভী নাং দুদিন, তারা দধি মন্থন করে টাটকা টাটকা মাখন তুলে তুলে রাখছে আর তন্ময় হয়ে আমার গুণগানই গাইছে। আমি যে উপস্থিত হয়েছি সে বোধটা নেই। তখন আমি সব হরণ করে 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 একটা পাত্রে ভরে নিতাম আর লক্ষ্য করতাম কেউ দেখছে কিনা। কেউ দেখছে না। যন্ত্রের মতন তারা কাজ করে যাচ্ছে। মন প্রাণ হৃদয়ের মধ্যে আমি বিরাজ করছি এটি প্রত্যক্ষ অনুভব করে সেই আনন্দেই তারা তন্ময়াবিষ্টা। তারপর প্রভু আমি তখন সেই সুস্বাদু সমিষ্ট মাখন তাদের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে আবার মিশ্রি সংগ্রহ করতাম। মিশ্রি সংগ্রহ করে সেই মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে সাক্ষী ব্রাত সকল বলিত প্রীত স্বভাবিদ হস্তে, আমার পেছনে পেছনে ক্ষুধার্ত সমস্ত আমার সখাগণ, বাল্য সখাগণ তারা আসতো। কানাই কানাই, হ্যাঁ বুঝেছি তোদের খিদে পেয়েছে, আয় ব্যবস্থা করতে পারবি তো? অবশ্যই পারবো। কি করে পারবি? চাইলে দেবে, চুরি করব। উদ্ধব এইভাবে হারং হারং বিদিত সময় বল্লভী নাং দধিনী, তারা দধির মন্থনে মগ্ন অবস্থাতেই তাদের সুমিষ্ট সমস্ত মাখন নবনীতাতে আমি হরণ করে আমার অন্তরঙ্গ এই সমস্ত সখাগণকে প্রীতা সাবা প্রাণ ভরে তাদেরকে ভোজন করিয়ে, প্রীতির সঙ্গে ভোজন করিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতাম। এইতে প্রীতাসাভাই ধস্তে, এই প্রীত সভার থেকে পরবর্তীতে ওই নামটা অপভ্রংশ হয়ে ওই গ্রামের নাম হলো পেশাই গ্রাম। যে গ্রামে আমি প্রত্যেক দিন এইভাবে অজ্ঞাতসারে মাখন হরণ করে নিয়ে আমার সহচর বৃন্দকে আমি আস্বাদন করাতাম। স্বয়ং রম্ভা নটন চটুলে সেব্যমান মরুদুভি, কমরা সুকুত্তমসু মনসাং নির্ভরা রামোদ্ধারী।
পীযুষেন স্ফুরিত বসতি স্তাম উদঞ্চৎ গুরুশ্রী লোকাতীত কির মধহিতা পল্লবেন্দ্রস্য লোক। সেই পেশায় গ্রাম অতিক্রম করে তুমি যখন নন্দীশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে, তখন বিশাল কদলী বন তুমি প্রাপ্ত হবে। শ্রী গোবিন্দ আমার নিখুঁত বর্ণনা করছে কেমন কদলী বন। রম্ভা নটন চটুলই সেব্যমান মরুদ্ভি। সুন্দর সুন্দর কদলী বনের বিশাল বিশাল পত্র পাতাগুলো মৃদুমন্দ পবনে এমন ছন্দে ছন্দে লিপ্ত ভঙ্গিমায় আন্দোলিত হচ্ছে, তুমি দেখে মনে করবে যেহেতু তুমি আমার বার্তাবাহক হয়ে যাচ্ছ, তারা যেন তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এমন ভাবে বায়ু সঞ্চালনে, সমীরণ সঞ্চালনে সে কদল বৃক্ষের পত্রাবলী এমনি করে নৃত্য করছে। আর তার নিকটে অশোকোত্তম সুমনসাং নির্ভর রামধারী। কদলী বন পার হলেই তুমি অশোক বন প্রাপ্ত হবে। ওহো, সেই অশোক বনের কি সৌন্দর্য মাধুর্য! 10 দিক প্রসারণশীল সদ্য প্রস্ফুটিত অশোক বৃক্ষের যত কুসুম, সুগন্ধে সুগন্ধে চারিদিকে একবারে এক দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তুমি তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে এবং এটা নিশ্চিত বুঝবে এই সমস্ত এলাকাটা হচ্ছে নন্দীশ্বরের অধীন। আর নন্দীশ্বরের অধীন হওয়ার জন্যই পীযুষেন স্ফুরতি বসতি তাম উদঞ্চতি গুরু। সেখানকার বৃক্ষ লতা গুল্ম পবন এবং পক্ষীকুলের কলকাকুলির থেকে যেন অমৃত উচ্চারিত হচ্ছে, এমন অদ্ভুত সেখানকার পরিবেশ। তোমার চিত্ত মনকে দ্রবীভূত করবে এক অদ্ভুত অনুভূতির রসে। তাহার পরে এগিয়ে যাবে পশ্যন্তি নাং চকিত চকিতং লব্ধ সঙ্গং বতাঙ্কে মামুত্তুঙ্গ ব্যাসন বিষরে কামম উন্মাদিতানাম তাসাং বিদ্যুত লবপোষাং বল্লভীনাং প্রপাতা বিদ্যুত কারিং কথইতে জন দক্ষিণাং যস্য কক্ষাম। বলতে বলতে শ্রী গোবিন্দ আমার অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে গেলেন, গদগদ কণ্ঠ হয়ে পড়লেন। উদ্ধব, সেই স্থান অতিক্রম করে তুমি আর একটা জায়গায় পৌঁছাবে। সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বিদ্যুৎকারী। এই বিদ্যুৎকারী নামটা অবভ্রংশ হতে হতে বর্তমানে নাম হচ্ছে বিজবাড়ি বা বিজোয়ারি। তা বিজবাড়ি বা বিজোয়ারি নামটা হলো কেন? আহা, সেটা আমি তো প্রত্যক্ষদর্শী উদ্ধব। বলতে গিয়ে আমার হৃদয় মর্মস্থল বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত গোপীগণের অনুরোধ নয়নের জল উপেক্ষা করি সূর্যোদয় প্রাক্কালে অক্রু যখন আমাকে নিয়ে এবং বলদেব চন্দ্রকে নিয়ে মথুরার দিকে শুভযাত্রা করলে, তখন ওই সমস্ত অনুরাগিনী গোপিকা বৃন্দ এতদিন পর্যন্ত তাদের আত্মীয় স্বজন, স্বামী, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুজন, তাদের কাছে আমার বিষয়ক যে প্রেম, সে প্রেমটি অত্যন্ত গোপনই ছিল, কেউ জানত না এবং চিরকাল গোপনই থাকত।
কিন্তু আমি যখন মথুরায় শুভযাত্রা করলাম, তখন গোপীগণ দেখলেন আর আমাদের কি লাভ, গোবিন্দ এই যে যাচ্ছে মথুরায় আর কখনো আসবে না। ভিক্ষ ভিক্ষ গোপগণ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৃন্দ, তারা কেউ অনুভব করছে না। তখন তারা ধৈর্য লজ্জা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করলেন, করে আর্তনাদ করতে 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 এইখানে উপস্থিত হলে সেই গ্রামেতে উদ্ভ্রান্তা হয়ে তাদের হৃদয় বিরহে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর্তনাদী আর্তনাদী সমগ্র আকাশ বাতাস যেন মুখরিত হয়ে উঠল। হা প্রাণনাথ, হা মাধব, হা দামোদর, হা গোবিন্দ বলতে বলতে উদ্ধব তাসাং বিদ্যুৎ তরল বপুসাং, তো তাদের অঙ্গকান্তি কেমন এবং অঙ্গটি কেমন না, ঠিক বিদ্যুতের প্রভাবকে দূরীভূত করে জ্যোতির্ময় রূপ তাদের, এবং তাদের সে অঙ্গখানা দেখে মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুতের কড়া, বিদ্যুৎ লতিকা। এইভাবে শতকোটি গোপিকা বৃন্দ ধৈর্য লজ্জা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে উৎকট বিরহে ধৈর্য হারা হয়ে ওই স্থানে তারা একেবারে ঘন ঘন মূর্ছাগত হতে লাগলে, এবং পরিশেষে এমনভাবে মূর্ছাগত হয়ে তারা সেই ভূমিতলে পড়েই থাকলে। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? সবারই তো একই অবস্থা। ব্রজবাসীগণ সেই দৃশ্য দেখে আজও ভুলতে পারেনি। দেখে মনে হচ্ছে কি যেন আকাশের বিদ্যুৎ লতা ঠিকরে ঠিকরে যেন পৃথিবীর বুকে পড়ে ওই দেখো ভূমিতলে রয়েছে। তাই বিদ্যুৎধারী থেকে বিদ্যুৎ বাড়ি, এবং বর্তমান নাম হচ্ছে বিজুবাড়ি। সেখানকার মাটিতে কান পাতলে এখনো তাদের হাহাকার আর্তনাদের ধ্বনি শোনা যায়। উদ্ধব বলতে বলতে শ্রী গোবিন্দ আমার কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ বাক হয়ে গেলেন। তারপরে আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, উদ্ধব, যাত্রার ক্রূর প্রণয় নিবৃত কণ্ঠায়া কুণ্ঠিতাত্মা রঙ্গাত গোষ্ঠাঙ্গন মনুসরণ মামলকৃষ্ট বন্ধুম তদ বাষ্পান্ত কুল পরিচয়াব্ধ শ্রীম্বৈ কদম্বৈ সা সংবিতা বিলুষতি তটি যত্র সৌযাত্রিকাখ্যা। সেই স্থান অতিক্রম করে অক্রূর যখন আমাদের রথখানা নিয়ে মথুরার দিকে অগ্রসর হলে, তখন অক্রূরের অন্তঃকরণ এত ক্রন্দন, এত অনুরোধ, এত পরামর্শ কিছুতেই স্পর্শ করেন। কিন্তু দৈবক্রমে একটি দৃশ্য চোখে পড়ল অক্রূরের রথ থেকে। কি দেখলে না, কতিপয় আমার সখাবৃন্দ, তাদের মুঠোর মধ্যে আছে ফল। আমি মথুরার দিকে চলে আসছি, পেছনে তারা কানায় 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 বলে ছুটছে। কানাই রে, তুই যে খেলতে খেলতে বললি খিদে পেয়েছে, আমার জন্য একটু তোরা ফল নিয়ে আয়। ফল খুঁজতে দেরি হয়ে গেল, আর খুঁজলেই তো পাওয়া যাবে না, বা খেয়ে দেখতে হয় ফলটা কতটা মিঠা। তুই চলে যাচ্ছিস মথুরায়, চলে যাচ্ছিস, এই ফলগুলো কি হবে? ফল খেয়ে যা, ফল খেয়ে যা। বলতে বলতে ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলো সেই সমস্ত সখাগণ, এবং তাদের যে হৃদয় বিদারী
আমার নাম ধরে ধরে যে ক্রন্দন আর্তনাদ, উদ্ধব, অক্রূরের চিত্ত একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তদ বাষ্পান্ত কুল পরিচয়বদ্ধ শৃম্ভই কদম্বই, রথটাকে থামিয়ে দিয়ে অক্রূর হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। আর আমার দিকে তাকাতে লাগলে, প্রভু এতই তুমি ভালোবাসা দিতে পারো, আর তোমাকে এতই ভালোবাসতে পারে জগৎ। ইস, আমি তো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি কর্তব্য সাধনের জন্য, উপায় নেই, কিন্তু পরবর্তীতে কি হবে এদের। এই বলতে বলতে উদ্ধব, অক্রূর সেখানে নয়নের জলে একেবারে অভিভূত হয়ে সেখানকার ভূমিকে পরিষিক্ত করে দিয়েছিল। বিশাল কদম্ব বন, সেই ভূমি যেন বিসিঞ্চিত হয়েছিল অক্রূরের উষ্ণ অশ্রুতে। আর সেই থেকে সেই স্থানটির নাম হলো সৌযাত্রিক। সেসব স্থানে এখনো শুধু বেদনা বেদনা। তারপরে তুমি ক্রমে ক্রমে নন্দীশ্বরের নিকটেই পৌঁছে যাবে। সেখানে গিয়ে তোমার অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়বে। কি দৃশ্য? না ধাবদ বালাবলী করতল প্রচ্ছদ বালধীনাং যত্রুত্তঙ্গ স্ফটিক পটল স্ফূর্ধি দেহ দ্যুতিনাম ঘ্রায়ং ঘ্রায়ং নবতৃণ শিখাং মুঞ্চতিনাং বলন্তে বৎসালিলাং চটুলং চটুলং শস্যদাটিক কানি। এই দৃশ্য তুমি কোনোদিন দেখোনি মথুরায়, ওখানে দেখবে। সুপ্রভাত কাল, অসংখ্য একেবারে সাদা ধবধবে শ্বেত বর্ণ বৎস বাছুরগুলো, নধর কান্তি, তাদের দন্ত উদ্গম হয় নাই এবং তারা তখনও তৃণভক্ষণ করতে শুরু করে নাই। এইবার তাদেরকে আটকানোর জন্য সব অল্প বয়সের গোপ বালকগণ সব গলায় রশি বাঁধা আছে, ধরে আছে। বাছুরগুলো বুঝতে পারছে এরা তো বয়স্ক গোপ নয়, আমাদের মতোই বালক। ভ্রুক্ষেপ না করে এমন উৎক্ষেপ করছে, আর বালকগুলো সামলাতে পারছে না। প্রচ্ছলদ বালধীনাং যত্রুত্তঙ্গ, লেজটা তুলে তখন তারা দৌড়াতে শুরু করছে। তা সেই বাছুরগুলো কেমন জানো? স্ফটিক পটল স্ফূর্ধি দেহ দ্যুতিনাম, একেবারে সাদা ধবধবে, দেখে মনে হচ্ছে যেন স্ফটিক মণির দ্বারা বাছুরগুলোর শরীর তৈরি হয়েছে। এই রকম তারা তখন ওই গোপবালকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে লেজ তুলে দৌড়াতে দৌড়াতে যেখানে যেখানে সবুজ সবুজ অতি কোমল নরম সব তৃণ উদ্গত হয়েছে, সুগন্ধি তৃণসমূহ, সেখানে গিয়ে ঘ্রায়ং ঘ্রায়ং নবতৃণ শিখাং মুঞ্চন্তি নাং বলন্তে, আগেই সেই কচি বাছুরগুলো সে ঘাসগুলোর গন্ধ নিতে নিতে দু একজন মুখের মধ্যেও নিলে, কিন্তু তখন তো তারা তৃণভক্ষণ করতে শেখেনি বা তাদের প্রয়োজন পড়েইনি, তারা সব তখনও দুগ্ধ পায়। এই জন্য মুঞ্চন্তি নাং বলন্তে, আবার সেসব পরিত্যাগ করে ছুটাছুটি করছে। এই বালকগণের এবং বৎসগণের এই ছুটাছুটি, তৃণ আঘ্রাণ এবং ভক্ষণের প্রচেষ্টা, এই দৃশ্য দেখলে তুমি অভিভূত হয়ে যাবে, আত্মহারা হয়ে যাবে। এরপরে আরেকটু এগিয়ে গেলে একটি মনোরম স্থান পাবে।
স্থানটি একটু নিরালা প্রান্ত। আভিরিনাং নয়ন সরণী সঙ্গমা দেবতাসাং সদ্য মোট্টায়িত মধুরিমোল্লাস ভঙ্গি বিধাতা পিটিভূত মম পরিমল গোষ্ঠী গরিয়ান যাত্রা স্থানে মনু বিজয়তে পাণ্ডর গণ্ড শৌল। সেই গ্রষ্ঠ ভূমিতে উপস্থিত হয়েই দেখবে একটি বৃক্ষের তলায় বেদির আকৃতি একটি গণ্ড শৈল, সাদা ধবধবে। ওটা মানুষের তৈরি কোনো বেদি নয়, ওটা প্রাকৃতিক একটা শিলাখণ্ড। আমি কখনো কখনো অবসর ক্রমেতে গোপীগণের প্রেমাকর্ষণে তাদের ভাব অলঙ্কার সমূহ আস্বাদন পিপাসু হয়ে এসে সেই শুভ্র বর্ণ শিলাখণ্ডের বেদির নয় শিলাখণ্ডের উপরে বসে গোপীগণের দিকে আমার জোড়াভুরু নৃত্য করে কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করতাম। উদ্ধব সেই বাণ স্পর্শ মাত্র তাদের ভাব সিন্ধু উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠত, আর উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠলে নানা রকম ভাব ভূষণ, সেই ভূষণে তারা ভূষিত হয়ে যেত। শাস্ত্র বলছে একে অনুভব বলা হয়। কি কি ভাব, কি কি অলঙ্কার? যৌবনে সত্য জাতাস্তাসাম অলঙ্কারস্তু বিংশতি উদন্তদ্ভূত আকান্তে সর্বথাভিনিবেশত। অর্থাৎ এই রাধা গোবিন্দের যে প্রেম, এটি উচ্চকোটির প্রেম। তো রক্তে মাংসে গড়া কোনো যুবক যুবতীর প্রেমের মধ্যে যত গভীরতা আছে, যত স্থায়ী সঞ্চারী ভাব রয়েছে, রাধা গোবিন্দের প্রেমের কাছে সেটা পৌঁছাতেই পারে না। এবং সেই সমস্ত প্রসঙ্গ আমাদেরও জানা দরকার। তা উদ্ধব যেন জানতে চাইছে, মোট্টায়িত ভাবে তোমাকে অভিনন্দিত করলে, আপ্যায়িত করলে গোপী, এটার তাৎপর্য কি প্রভু? তার উত্তরেই যেন গোবিন্দ বলছেন, শোনো, যখন গোপিকাবৃন্দের সঙ্গে আমার প্রেমের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠল, তখন আমাকে ভাবলে, আমার গন্ধ নাসিকায় প্রাপ্ত হলে, আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করলে, তারা তো আমার নয়ন সুখের জন্য নানা ভূষণে ভূষিতা গোপীগণ, দ্বাদশ আভরণ 16 শৃঙ্গারবতী আমার রাধারানী। কিন্তু এই দ্বাদশ আভরণ এবং 16 শৃঙ্গারে গোবিন্দের সুখ হয় না, এটি রাধারানী জানেন এবং গোপিকা বৃন্দ জানেন। তাহলে রাধারানী গোবিন্দের সুখের জন্য আরো তাহলে অভিনব কোনো দুর্লভ অলঙ্কার রয়েছে? হ্যাঁ, রয়েছে। সে অলঙ্কার সমূহের নামই হচ্ছে অনুভাব অলঙ্কার। অর্থাৎ অলঙ্কারের সৌন্দর্য মাধুর্যে তারা সর্বক্ষণ সৌন্দর্যবতী নয়, গোবিন্দকে দর্শন বা চিন্তন বা তার গন্ধাদি বা স্পর্শ মাত্রেন তাদের মধ্যে দিব্য দিব্য অদ্ভুত অদ্ভুত অনুভাবের বিকার ঘটে এবং সেটি চরম আস্বাদ্য এবং দর্শনীয়। তাকে অনুভাব অলঙ্কার বলা হয়। তা হচ্ছে 3 প্রকার। এক হচ্ছে অঙ্গজাত, আর এক হচ্ছে যত্নপূর্বক, আর এক হচ্ছে স্বভাবজাত। অঙ্গজাত ভাব অলঙ্কার কি? হাব ভাবস্য হেলা চ প্রক্তাস্তত্রত্রয় অঙ্গজা। হাব, ভাব আর হেলা, এটি হচ্ছে গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্ত হয় তখন শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাদের বাক্যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। আলাদা আলাদা, কোনোটার নাম হাব,
কোনোটার নাম ভাব, কোনোটার নাম হেলা। আবার যত্নপূর্বক তারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করেন কতকগুলো ভাব অলঙ্কার, সেগুলো আবার আলাদা। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য এবং ধৈর্য, এই 7 প্রকার ভাব অলঙ্কার প্রকাশিত হয়। এগুলো অযত্নজ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়। আর বাকি আছে 10টি অলঙ্কার: লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টুমিত, বিভ্রম, ললিত এবং বিকৃত। এগুলো হচ্ছে অলঙ্কার, ভাবালঙ্কার। এগুলো ব্রজগোপিকাগণের স্বভাবজাত অলঙ্কার। তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় একমাত্র শ্রীমতী রাধারানীর মধ্যেই। লীলা নামক একটি ভাব অলঙ্কার, গোবিন্দকে দর্শন মাত্রেন লীলা নামক ভাব অলঙ্কারটি প্রকাশিত হয় শ্রীমতীর মধ্যে। তখন গোবিন্দের অশেষ সুখ এবং আনন্দ হয় তদ্দর্শনে। এইভাবে বিলাস, বিচ্ছিতি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত প্রত্যেকেরই সংজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে আছে। তো তার মধ্যে একটি হচ্ছে মোট্টায়িত। এই মোট্টায়িত প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে। গোবিন্দ বলছেন যে, উদ্ধব, সেই গোষ্ঠ প্রান্তে আমি শুভ্রবর্ণ সেই শিলাখণ্ডের উপরে বসে গোপিকাগণকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করলে তারা বিশেষ ভাবালঙ্কারে আমাকে সেবা করত। তার মধ্যে একটি ভাব হচ্ছে মোট্টায়িত। এই মোট্টায়িত ভাব প্রকাশ পেত। উদ্ধব বলছেন, প্রভু আমি তো বুঝি নাই, সব রসানুভূতির থেকে এখনো দূরে। তুমি সর্বকারণের কারণে এই তত্ত্বটি বুঝেছি। কাজে মোট্টায়িত মানেটা কি, এর আগম নিগম কি, একটু কৃপা করে বলবে? আমি বলবো না, ওই দেখো আমার কৃপায় মহাজনগণ এর বিশ্লেষণ করেছেন। কান্ত স্মরণ বার্তাদৌ হৃদি তদ ভাবত প্রাকট্যম অভিলাষস্য মোট্টায়িত মুদিচ্ছতে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাশক্তি অন্তঃকরণে উদয় হওয়ার পরেতে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অথবা পরোক্ষে কতগুলো সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ ঘটে। সব নয়, কতিপয় সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ ঘটে। সেই সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিতকেই বলা হয় মোট্টায়িত নামক ভাব। এর দৃষ্টান্ত কি না, কৃষ্ণের প্রতি পূর্ব রাগবতী হয়েছে পালি নামক এক ব্রজগোপী। রাগ তো 2 প্রকার, অনুরাগ এবং পূর্ব রাগ। অনুরাগ হচ্ছে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পরেতে গোপিকাগণের অন্তরে, ব্যবহারে, বচন ভঙ্গিতে যত কিছু প্রকাশ পায় সেগুলো হচ্ছে অনুরাগ ভাবালঙ্কার। আর মিলন হয়নি, গোবিন্দের সঙ্গে মিলন হয়নি, স্পর্শ ঘটেনি, তার নাম শ্রবণ করে, তার রূপ দর্শন করে, তার অঙ্গগন্ধ প্রাপ্ত হয়ে, তার বংশীধ্বনি শ্রবণ করে আত্মসমর্পণ হয়ে গিয়েছে। এইবার আত্মসমর্পণ হয়ে যাওয়ার পরে সাক্ষাৎ তো মিলন হয়নি তখনও। তো যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাৎভাবে মিলন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো অন্তর এক বিরহ কাতর অবস্থা। সেই অবস্থা পালি নামক এক গোপীর হয়েছে। অন্যান্য সখীগণ তার অবস্থা থেকে বুঝতে পেরেছেন যে কৃষ্ণ প্রেমে এ ডুবেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে কিছুতেই সে প্রকাশ করছে না।
তা প্রকাশ না করলেও কি থাকলো? মোট্টায়িত ভাবের দ্বারা তা প্রকাশ হয়ে গেল। কিভাবে প্রকাশ হলো না, সেই ঘটনাটি বৃন্দা শ্রী গোবিন্দের কাছে এসে বলছেন, হে শ্যামসুন্দর, ন ব্রুতে ক্লম বীজ মালিভীর অলং পৃষ্ঠাপি পালি যদা। পালি যে পূর্বরাগ ব্যাধিতে, তোমার প্রতি পূর্বরাগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, অন্তর্মুখী হয়ে গিয়েছে, বাহ্যিক ব্যবহার স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছে, আমরা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ও কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। এ ধরাটা পড়লো কখন? ওই মোট্টায়িত ভাব প্রকাশ ঘটল যখন। চাতুর্যেন তদ অগ্রতস্তব কাতাভিস্তদা প্রস্তুতা। সখীরা তাকে একদিন ঘিরে ধরেছে, পালি শুকিয়ে যাচ্ছিস, হাসি নেই, কাকে যেন সর্বক্ষণ চিন্তা করছিস তুই, তা আমরা তো তোর অন্তরঙ্গা সখী, আমাদের কাছে কেন গোপন? কিছুতেই প্রকাশ করছে না। জানো শ্যামসুন্দর, ও যে তোমার প্রেমাকর্ষণে পড়েছে দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু যখন কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না, তখন কতিপয় চতুর সখী বললে, মর্গে তোর ব্যাধি নিয়ে তুই আক্রান্ত হয়ে মরতে থাক, আমরা গোবিন্দকে ভালোবেসে ফেলেছি। এই বলে হে শ্যামসুন্দর, তোমার রূপ গুণ লীলা আর বংশী মাধুরীর কথা তারা আলোচনা করতে শুরু করলে। তো যখন তোমার নাম রূপ গুণ লীলা এবং বংশী মাধুর্যাদি মহিমা বলতে তারা শুরু করলে, সঙ্গে সঙ্গেই তোমার স্মৃতি অন্তঃকরণে উদয় হওয়ার জন্য আর গোপন তত্ত্ব গোপন থাকলো না। পালির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থা কেমন হলো না, ক্ষণং শৃণ্বন্তি বিম্বষ্টি পুলকৈর বিড়ম্বিতবতী। একেবারে এমন পুলকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠল, দেখে মনে হচ্ছে ফুল্লাং কদম্ব শ্রিয়ম, দেখে মনে হচ্ছে যেন টাটকা ফোটা কদম ফুল। কদম ফুলের গা যেমন হয়, ঠিক এটি হচ্ছে মোট্টায়িত ভাব। হে উদ্ধব, আমি শিলাখণ্ডে বসে বসে গোপীগণের সে এক একটা কিলুকিঞ্চিত বিব্বক কুট্টুমিত মোট্টায়িত লীলা বিচ্ছিতি বিলাস ললিত এই সমস্ত অলঙ্কার অনুভব করতাম। তুমি সেই স্থান দিয়ে নন্দীশ্বরের দিকে অগ্রসর হবে। বলতে বলতে শ্রী গোবিন্দ আমার গোপীর স্মৃতিতে একেবারে ডুবেই গেলে। গিয়ে বলছেন, উদ্ধব, এবার গোপীরা আমাকে নিয়ে কেমন অবস্থা প্রাপ্ত হলো সেটি তোমাকে একটু বলি, তুমি মন দিয়ে শোনো। আমার প্রেম তাদেরকে কোন অবস্থায় ফেলেছিল। রেণুর নায়ং প্রসরতি গবাং ধূমধারা কৃষাণু, বেনুর নাশ গহন কুহারে কিচক রবিতি, পশ্যেন মত্তে রবি অভি যজৌ নাধুনাভি প্রতিচিং, মা চাঞ্চল্যং কলয় কুচয় পত্র বল্লিং তনবি। অর্থাৎ তখন অপরাহ্নকাল, দ্বীপ্রহর অতীত হয়েছে, অপরাহ্নকাল। তা কোনো যুদ্ধেশ্বরীকে শৃঙ্গার করে সাজাচ্ছেন তার সখী, কিন্তু সে আমাকে ভাবতে 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 এমন তন্ময় দশা হয়েছে, এইবার আমি বোধহয় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, আর গোধূলি ধূসর বেলায় আমি যেন গোষ্ঠ হতে প্রত্যাগমন করছি, সেই পথ দিয়ে আমাকে দর্শন করার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছে সে।
ওই তো গোধূলি দূষণ বেলায় দেখো দেখো আকাশ গোখরোত্থিত ধূলি জালে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। ওই তো বাঁশি শোনা যাচ্ছে, ব্যাকুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখন তো অপরাহ্নকাল সবেমাত্র শুরু হয়েছে, সায়ংকাল নয়। এইবার তাঁর ব্যাকুলতা ব্যস্ততা দেখে সাজাচ্ছিল সেই সখী জিতেশ্বরীকে বলছে, ও সখী, তুমি কি উন্মত্তা হয়ে গেলে? আরে ভাই শোনো, রেণুর নায়ং প্রসরতি গমং ধূমধারা কৃষাণু। এই যে পশ্চিম আকাশে তুমি দেখছো ধূলি জাল আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, তা নয়। গোপপল্লীতে পল্লীতে সন্ধ্যাকালের আগেই রন্ধন ক্রিয়া সমাধা করতে হবে। তার জন্য সব উনান জ্বেলেছে, আর অসংখ্য উনানের ধোঁয়াতে আকাশটা ওই রকম আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ওটা ধূমাধারা কৃষাণু। হ্যাঁ তাই, তবে যে আমি গোবিন্দের বাঁশি শুনছি, বেনুর নাশো গহন কুহারে কিচকর রবিতি, ওটা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি নয়। তবে কিসের ধ্বনি? না, বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হয়ে শব্দ হচ্ছে, সেই শব্দটা ঠিক বাঁশির মতোই। আবার কোনো কোনো তরল বাঁশ প্রাকৃতিকভাবেই ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, সেই ছিদ্রপথে বায়ু যাতায়াত করছে, আর তাতে এক ধরনের শব্দ উত্থিত হচ্ছে। তুমি তাকে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি মনে করেছ? উদ্ধব, দেখো আমার প্রতি তাদের কিরকম তন্ময়ত্ব। তাই নাকি? তাহলে এটা শ্যামের বাঁশি নয়, আর আমার প্রাণবল্লভ গোবিন্দ আসছে, আর তার গোক্ষুরুত্থিত ধূলি জাল নয়। তবে কি বটে? আরে পশ্যান উন্মত্তে রবি অভিযজ নাধুনাপি প্রচিচি, এখনো তো সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েনি। এই জন্য তুমি চঞ্চল হচ্ছ কেন? আমি তোমাকে শৃঙ্গার করছি কৃষ্ণের দৃষ্টিনন্দনের জন্যই, একটু ধৈর্য ধর। উদ্ধব, আমাকে কেন্দ্র করে গোপীগণের এইরকম নিরন্তর কথোপকথন তুমি শুনতে পাবে। আবার কোন গোপী দূরে বংশীধ্বনি হৃদয়তে হন্ত মা ধাবত তাবৎ ধূম্রে দান ইদানিমপি নহি গবাং লক্ষ্যতে ধূলি লেখা অস্থি দ্বারে গুরুরূপী তত লম্বিতাং স্তম্ভয়ন্তী শিবে নিবিং তমিহ তরসা যাহি জ্ঞান্তরালাম। উদ্ধব, আমি অনেক দূরে অবস্থান করছি, অবশ্য প্রত্যাগমন করছি গৃহে, তপন দেবস্তা চলয়মান, কিন্তু আমি গোপপল্লী থেকে তখন অনেক দূরে। কিন্তু সেই দুরান্ত স্থান থেকে আমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগবতী গোপী আর জ্যোতিষেশ্বরী স্থির থাকতে না পেরে একেবারে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে পড়েছে স্খলিত বসনা। ভাবের আবেশে তার অঙ্গ থেকে বসন স্খলিত। তাই দেখে তার এক অন্তরঙ্গা সখী বলছে, সখী দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, তুমি কি একেবারে উন্মত্তা হয়ে গেলে, পাগল হয়ে গেলে নাকি? আরে বংশীর ধ্বনি তো বটে কৃষ্ণের, কিন্তু এক্ষুনি তো আমাদের গৃহ নিকটস্থ পথে উপনীত হন নাই, এইখানে আসতে এখনো কয়েক দণ্ড সময়। তার আগে তো দেখা যাবে গোধূলি ধূসরিত আকাশ, সেটাও তো নেই। আর তুমি এইভাবে গুরুজনকে উপেক্ষা করে স্খলিত বসনা হয়ে তুমি একেবারে বেরিয়ে পড়েছ। ছি 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 ছি, ইহ তরসা যাহি গৃহান্তর নালম। আরে যাও ভেতরে গিয়ে তাড়াতাড়ি পরিধানের বস্ত্রটাকে ঠিকঠাক করে পরো, নাহলে সব ধরা পড়ে যাবে।
উদ্ধব, আমার প্রতি গোপীগণের অনুরাগের প্রভাব কেমন দেখো, তাদের বসন স্খলিত হয়ে যায়। মহাজন বলছেন এটি হচ্ছে ভগবত, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের মহিমা বিশেষ। ভগবান তো অনেক, কিন্তু স্বয়ং ভগবানের এই যে মাধুর্য, তার অনবদ্য রূপ মাধুর্য, এই রূপ মাধুর্যে দেহস্মৃতি হারিয়ে দেয়। আমাদের খণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর তার একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন নাগরিকভাবে। একদিন আমি শাশুড়ির ননদী বসিয়াছি আঙ্গিনায়, খিড়িকির পথে চাহিয়া দেখুনো যাইছে গৌরাঙ্গ রায়। এখন শাশুড়ির ননদিনী চায় না বউ ওই গৌর পানে গিয়ে তাকে থাকুক, আকৃষ্ট হোক, তার সঙ্গে মিশামিশি করুক, এটা তারা চায় না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে খোঁটা দেয়, শাসন করে। তার শাশুড়ি আছে, ননদিনী আছে, আর গৃহবধূ রয়েছে, সবাই তিনজনে এক জায়গায় বসে রয়েছে। দৈবক্রমে মহাপ্রভু আমার ধবল পাটের জোর পড়েছে, রাঙা রাঙা পাট দিয়েছে, চরণ পরে দুলে যেছে কোচা, বাঁক মল সোনার নুপুর বেজে যেছে মধুর মধুর রূপ দেখিতে ভুবন মুরোচা। এখন বৌমাটাই তো ভাবছে আমি তো যাব না, কেন ধরা পড়ে যাব শাশুড়ি ননদিনীর কাছে। কাজে মনের অনুরাগকে বুকে চেপে নি গৃহকর্ম করেই চলে যাচ্ছে। সুজনের মতো ঘোমটা টানিয়া আমি রহিলাম বসি, কহিলে ননদী মদনে মাতিয়া দাঁড়াইল হাসি হাসি। তখন ননদিনী ভাবছে এই বাড়ির পাশ দিয়ে গৌর যাচ্ছে, বৌদি তো গৌর গৌর বলে পাগল হয়ে যায়, কিরকম দেখতে গো, কি আছে তার মধ্যে, একবারটা আমি একটু দেখি চুপচুপ করে। এই বলে ননদিনী জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গবাক্ষের পথে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল গোরা, অঙ্গেরও বসন শিথিল দেখিয়া শাশুড়ি দিলেন তারা। যে গৌরূপে নয়ন, সাত্ত্বিক বিকার, পরিধানের বস্ত্র শিথিল। শাশুড়ি বলছে ও শুধু বৌমা নয়, হ্যাঁ রে তুইও তলে তলে ডুবেছিস হতচ্ছাড়ি। হ্যাঁ, তারা কে কার কথা শোনে, বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি, সে তারা না শুনিল। দেখিতে দেখিতে শিথিল বসন সকলই পড়িয়া গেল। তা দেখিয়া আমি হাসিতে হাসিতে বসন পরাতে গেলাম, বস্ত্র পরাবো কি, গৌর রূপহেরি আমিও বিবসন হইলাম। দোহারে শাসিতে ক্রোধ করি শাশুড়ি নিকটে গেল, বিধির কি কাজ গৌরাঙ্গ দেখিতে বুড়িও উলঙ্গ হইল। এইবার বিবসন হইয়া তিনজন মোরা দেখিতে লাগিনু গোরা, দেখিতে দেখিতে আধল করিয়া চলি গেল আঁখি তারা। তখনও সম্বিত হইল তিনের, মাঝে জীব কাটি সবে, তিনজনই তো বস্ত্র শূন্য, সবার কাছে সবাই ধরা পড়ে গেলাম। শাশুড়ি কহিল বৌমা আজুকার লাজ কবু কারে না কহিবে। নরহরি কহে কেবা কি কহিবে, তিনজনের দশায় সমান, চুপ করি থাকো যতনেতে ঢাকো চুল দিয়ে কাটা কান। এই হচ্ছে স্বয়ং ভগবত্তার সার, আমার গৌর গোবিন্দের রূপের বৈশিষ্ট্য। যে কথা গোবিন্দ উদ্ধবকে বলছেন যে উদ্ধব এই আমাকে কেন্দ্র করে গোপীদের এই পরিস্থিতি। আপ্রতুষাদ বিশ্বমনসাং বিধির গ্রন্থ মানা ধাত্তে নাশু সখী কথমত বৈজন্তিং সমাপ্তিম, তির্নন গোপী নয়ন শিখিন বোমুক্ষাং জগাহে, সো অয়ং মুক্তে নিবিড় ধবল ধূলি চক্রাম্বু বাহ। এক গোপী শ্রী গোবিন্দের জন্য মালা গাঁথতে বসেছে সকালে।
গুনগুন করে গান গাইছে, বৃত্ত খুলছে, আর এক একটা করে ফুল নিয়ে গাঁথতে গাঁথতে সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তার অনুভূতি নেই যে আমি সকালে বসেছি, এখন সন্ধ্যাবেলা ও কৃষ্ণ গুণগান গাইছে, চোখের জলে ভাসছে। অনুরাগী গাঁথলাম মালা, আমার প্রাণ বল্লভের সেবায় লেগো, আমি কি সৌভাগ্য করেছি এই মালা গলায় পড়বে, আক্ষেপ করছে আর মালা গাচ্ছে। সন্ধ্যাকালেও মালা গেঁথেই চলেছে। তখন কোনো সখী এসে বলছে, এ কি সকালে তুমি মালা গাঁথতে শুরু করেছো, এখনো সন্ধ্যা, তোমার মালা গাঁথা এখনো শেষ হলো না? আহা, আশ্চর্য হওয়ারই বা কি? কেন না, শ্রী গোবিন্দের প্রতি প্রেম জাত হলে এইভাবেই তন্ময়ত্ব আসে। সকাল থেকে কখন বেলা ডুবে গিয়েছে তোমার মোটে অনুসন্ধানই নেই। আহা সখী গাছে বৈজয়ন্তী মালা, 5 প্রকার কুসুমের মালাকে বৈজয়ন্তী মালা বলে। কি কি 5 প্রকার কুসুম? তুলসী, কুন্দ, মন্দার, পারিজাত আর পদ্ম। গোবিন্দ বলছেন, সখা আমার অনুরাগ গোপীগণকে এইভাবে আত্মহারা করে দেয়। এর পরবর্তী আরো গোপীগণের যে অনুরাগের কি দশা, আগামীকাল আরো বিস্তৃতভাবে শ্রী গোবিন্দ প্রকাশ করবেন। এখনকার মতো আমাদের উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গ এইখানেই বিশ্রাম লাভ করছে।